सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत् पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै सगुणदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् नमस्कारान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये तृतीयाध्याये प्रथमे पादे दशभिसूत्रैरुपनिबद्धेऽस्मिन् तृतीये अनिष्टादिकार्यधिकरणे तस्मिन् अधिकरणे उपनिबद्धम् इदानीम् अष्टमं सूत्रम्। तस्मिन् अधिकरणे उपनिबद्धम् अष्टमं सूत्रम् द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः एकोनविंशं सूत्रम्। पादादितः एकोनविंशं सूत्रम्। सर्वाग्रे शङ्करभगवत्पूज्यपादानां सुप्रभातश्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतम् एकोनविंशं सूत्रं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। अग्रे तावत् शङ्करभगवत्पूज्यपादानां सुप्रभातश्लोकमेकं यथापूर्वं
द्विवारं पठामः। ॐ सन्तप्तदीनपतितादिजनातपत्र देदीप्यमानसकलाङ्गसुदिव्यगात्र अज्ञाननाशकदयार्द्रविशालबुद्धे हे संयमीन्द्रगुरुशङ्करसुप्रभातम्। ॐ सन्तप्तदीनपतितादिजनातपत्र देदीप्यमानसकलाङ्गसुदिव्यगात्र अज्ञाननाशकदयार्द्रविशालबुद्धे हे संयमीन्द्रगुरुशङ्करसुप्रभातम्। ಇದು ಕೂಡ ಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಸುಪ್ರಭಾತ ಶ್ಲೋಕ. ಏನು? ಸಂತಪ್ತ ದೀನ ಪತಿತಾದಿ ಜನ. ಸಂತಪ್ತರು ಅಂದ್ರೇನು? ತಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಯಾವುದರಿಂದ? ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆಧಿದೈವಿಕ ಮತ್ತೆ ಆಧಿ ಭೌತಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ತಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೀನರು ಮತ್ತೆ ಪತಿತರೇ ಮುಂತಾದ ಜನಗಳು. ಸಂತಪ್ತ ದೀನ ಪತಿತಾದಿ ಜನ. ಇವರಿಗೆ ಸಂತಪ್ತ ದೀನ ಪತಿತಾದಿ ಜನಾನಾಂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಆತಪತ್ರ. ಆತಪತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ಆತಪತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಛತ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಛತ್ರಿ, ಕೊಡೆ, ಛತ್ರಿ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಛತ್ರಿ. ಆತಪತ್ರ. ಆತಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು, ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತ, ಝಳ. ಆತಪೇನ ಅಥವಾ ಆತಪಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಆತಪತ್ರಃ. ಆತಪಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಆತಪತ್ರಃ. ಅದೇನು? ಛತ್ರಂ, ಛತ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆತಪತ್ರ. ಈ ಸಂತಪ್ತ ದೀನ ಪತಿತಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಆತಪತ್ರ, ಒಡೆ ಛತ್ರಿ ಅಂತಿರುವವನು. ಛತ್ರಿ ಅಂತಿರುವವನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಪ್ರಥಮ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಛತ್ರಿ ಅಂತಿರುವವನೇ. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಸಕಲಾಂಗ ಸುದಿವ್ಯಗಾತ್ರ. ಏನು? ಸಕಲಾಂಗ ದೇಹದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇಹ ದಿವ್ಯಗಾತ್ರ, ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ. ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಏನು? ದೀಪ್ಯಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೀಪ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಅತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ದೀಪ್ಯಮಾನ. ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯೇನ ದೀಪ್ಯಮಾನ. ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಅತಿಶಯೇನ ದೀಪ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಇಂತಹ ಸುದಿವ್ಯ ಗಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರವನ್ನ ಉಳ್ಳವನೇ. ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಕ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ, ಬೇರೆದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ನನ್ನ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಅಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೇನು? ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವವನೇ. ದಯಾರ್ದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಯೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ದಯೆಯಿಂದ ಆರ್ದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ದಯೆಯಿಂದ ಈ ತೊಯ್ದಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದಯೆನೇ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತಿದ್ದವನು.
ದಯೆಯೇ ಮೂರ್ತಿವಿತ್ತಂತಿರುವವನೇ ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ. ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದೇನು? ಹೇ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ. ಅದರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ. ಹೇ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರು ಶಂಕರ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಶಂಕರನೇ ನಿನಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತವು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಶಂಕರನ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿದು ಇದು ಈ ಕೊನೆಯ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಭಾತ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಕೊನೆಯದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಮೇಲಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅವರ ಕರ್ತೃ ರಚಯಿತರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಚಯಿತ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು. ಓಂ ಸಂತಪ್ತದೀನ ಪತಿತಾದಿ ಜನಾತಪತ್ರ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಸಕಲಾಂಗ ಸುದಿವ್ಯಗಾತ್ರ ಅಜ್ಞಾನನಾಶಕ ದಯಾರ್ದ್ರ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಹೇ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರು ಶಂಕರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಅಥ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವತ ಕೃತೌ ಶಾರೀರಕಮೀಮಾಂಸಾ ಭಾಷ್ಯೇ ತೃತೀಯೇ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯೇ ಪ್ರಥಮೇ ಪಾದೇ ತೃತೀಯಂ ದಶಸೂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಅನಿಷ್ಟಾದಿಕಾರ್ಯಧಿಕರಣಂ. ಇದಾनीं ತಸ್ಮಿನ್ ಅಧಿಕರಣೆ ಉಪನಿಬದ್ಧಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಏಕವಾರಂ ಪಠಾಮಃ. ಓಂ ಅನಿಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಣಮಪಿ ಚ ಶ್ರುತಂ. ಓಂ ಸಂಯಮನೆ ತ್ವನುಭೂಯೇತರೇಷಾಮಾರೋಹಾವರೋಹೌ ತದ್ಗತಿ ದರ್ಶನಾತ್. ಓಂ ಸ್ಮರಂತಿ ಚ. ಓಂ ಅಪಿ ಚ ಸಪ್ತ. ಓಂ ತತ್ರಾಪಿ ಚ ತದ್ವ್ಯಾಪಾರಾದ ವಿರೋಧಃ. ಓಂ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಣೋರಿಚಿತು ಪ್ರಕೃತತ್ವಾತ್. ಓಂ ನ ತೃತೀಯೇತ ಸೋಪಲಬ್ಧೇಃ. ಓಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಚ ಲೋಕೆ. ಓಂ ದರ್ಶನಾಚ್ಚ. ಓಂ ತೃತೀಯ ಶಬ್ದಾವರೋಧ ಸಂಶೋಕಜಸ್ಯ. ಇಮಾನಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಅನಿಷ್ಟಾಧಿಕಾರ್ಯಧಿಕರಣೆ ಉಪನಿಬದ್ಧಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ದಶಸೂತ್ರಾಣಿ. ಇದಾನೀಂ ಪ್ರಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ ದ್ವಿವಾರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಅನಂತರಂ ಪದವಿಭಾಗಂ ಅನ್ವಯಂ ಅರ್ಥಭಾಗಂಚ ವಿಚಾರಯಾಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ. ಪ್ರಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಧಿಕರಣೆ ಅಷ್ಟಮಂ ಸೂತ್ರಂ ಪಾದಾದಿತಃ ಏಕೋನವಿಂಶಂ ಸೂತ್ರಂ. ಇದಾनीं ದ್ವಿವಾರಂ ಪಠಾಮಃ. ಓಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಚ ಲೋಕೆ. ಓಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಚ ಲೋಕೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅನುಸೃತವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಇದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರ? ನೋಡಿ, ನ ತೃತೀಯೇ ತಥೋಪಲಬ್ಧೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲಿ ನ ತೃತೀಯೇ ತಥೋಪಲಬ್ಧೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ತೃತೀಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತೃತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಆಹುತಿ ಎನಿಸಿ. 5 ಆಹುತಿ ತಾನೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ.
5 ಆಹುತಿನಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದು ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸು ಆಗಬಹುದು. ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸು ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸು ಆಗಬಹುದು, ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾದ ಪದ. ಅದು ಪುರುಷ ಬೇಕಾರವಾಗಬಹುದು, ಕೀಟ ಪತಂಗ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು 3ನೆಯ ಆಹುತಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. 5 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ 5 ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದ್ರು 5 ಯಾವುದು? ಈ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ದ್ಯುಲೋಕ, ಪರ್ಜನ್ಯ, ಪೃಥ್ವಿ, ಪುರುಷ, ಯೋಷಿತ್ತು. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಈ 5 ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಹುತಿಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ತಿರುಗ ಮುಂದಿನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು? ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ದ್ಯುಲೋಕ. ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟ? ಶ್ರದ್ಧೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ದ್ಯುಲೋಕವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು? ಸೋಮರಾಜ. ಆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮರಾಜನನ್ನ ದ್ವಿತೀಯಾಗ್ನಿಯಾದ ಪರ್ಜನ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು, ಮಳೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಳೆ, ವೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನ 3ನೆಯ ಪೃಥ್ವಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮಳೆಯನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ನ ಉಂಟಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ, ಶರೀರ ಪೋಷಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥ, ಅನ್ನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಅನ್ನವನ್ನ 4ನೇ ಅಗ್ನಿಯಾದ ಪುರುಷಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನುಂಟಾಯಿತು? ರೇತಸ್ಸು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ರೇತದ್ದು 4ನೇ ಅಗ್ನಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಪುರುಷಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಈ 4ನೇ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇತಸ್ಸನ್ನು ಯೋಷಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಇದು. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗರ್ಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸು ಅಂತ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಶ್ರದ್ಧೆ. ಆಹುತಿ ಯಾವುದಾಯ್ತು? ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸೋಮರಾಜ, ಮಳೆ, ಅನ್ನ, ರೇತಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂದಿನದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಆಹುತಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪುರುಷ ಆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಶಿಶುನ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸು, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಹಾಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯೇ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಆಹುತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಗರ್ಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ 5 ಅಗ್ನಿಗಳು. ರೇತಸ್ಸನ್ನ ಯೋಷಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಗರ್ಭವಾಯ್ತು, ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಯಮ ಏನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲೇ ಗರ್ಭ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಂಟಾಗಲೇಬಾರದು, 5ನೇದರಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು? ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್? ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಗರ್ಭ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು? 3ನೇ ಆಹುತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದನ್ನ? ಮಳೆ ಆಯ್ತು, ಮಳೆಯನ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದ,
ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅನ್ನ ಉಂಟಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗದೇನೆ ಗರ್ಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು 5ನೇ ತನಕ ಯೋಚಿತ್ತು ಪುರುಷ ರೇತಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಯ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗರ್ಭವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು, ಈ ಒಂದು ರೇತಸ್ಸನ್ನ ಯೋಷಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಪಹ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಆಹುತೌ ಏನಾಯ್ತು, ಪುರುಷ ವಚಸೋ ಭವಂತಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವನು 5ನೇ ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ಕೀಟ ಪತಂಗ ಹುಳು ಹುತ್ತ ಇಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ. 5ನೇ ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸು. ಆದರೆ ಅದೇನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಗರ್ಭನೇ ಆಗಬಾರದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಪುರುಷ ಗರ್ಭ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಗರ್ಭ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದೇ, ಆಗ್ಬೋದು. 3ನೇ ಆಹುತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಪುರುಷನೂ ಬೇಡ, ಯೋಷಿಸೂ ಬೇಡ, ಅನ್ನವೂ ಬೇಡ, ರೇತಸ್ಸು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಆಹುತೌ ಪುರುಷ ವಚಸೋ ಭವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಈ ವಿರೋಧ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ರಿ. 3ನೇದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ, 5ನೇದು ಅಂತಾರೆ, ಹೇಗಿದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೀಟ ಪತಂಗ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೌಶಿಕ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಪಿಚಲೋಕೆ, ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಅತಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂದಿರೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಪಿಚಲೋ ಓಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಪಿಚಲೋಕೆ, ಓಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಪಿಚಲೋಕೆ, ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಅಪಿ ಚ ಲೋಕೆ ಇತಿ ಚತುಷ್ಪದಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸೂತ್ರಂ. ಅನ್ವಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಚ ಮತ್ತು ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾಯಾಂ ಅನಿಯಮ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗರ್ಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಗರ್ಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು, ಜೀವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಅತಿ. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬಿಡು 242ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅಪಿಚ ಸ್ಮರ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು, ಈ ಭಾಗನ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದ್ರೋಣ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪ್ರಭೃತೀನಾಂ ಸೀತಾ ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರಭೃತೀನಾಂಚ ಅಯೋನಿಜತ್ವಂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 5ನೇಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, 5ನೇ ಆಹುತಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 5ನೇ ಆಹುತಿ ಯಾವುದು, ಇವನು ಪುರುಷ
ಯೋಷಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ರವ್ಯ ಅದು ಹೋಮ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನು, ಇದು ನಿಯಮ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಏನು ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 5ನೇದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಚಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೀಟ ಪತಂಗಾದಿಗಳು 3ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5ನೇ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲದೆ 3ನೇ ಆಹುತಿನಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ಬಿಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ್ರೋಣ ಮತ್ತೆ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೊದಲಾದವರು ಮತ್ತೆ ಸೀತಾ ಮತ್ತೆ ದ್ರೌಪದರಾಜರು ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಯೋನಿಜತ್ವಂ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಯೋನಿಜರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು. ಅಂದ್ರೇನು, ಆ 5ನೇ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲ, ರೇತಸ್ಸೋಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಆಗಿದೆ ರೇತಸ್ಸು, ಪುರುಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 2 ಆಹುತಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. 3ನೇ ಆಹುತಿನಲ್ಲೇ ಇವರು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಬಿಟ್ರು. ಯಾರು? ದ್ರೋಣ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಯೋನಿಜತ್ವಂ ತತ್ರ ದ್ರೋಣಾದೀನಾಂ ಯೋಷಿದ್ ವಿಷಯಕ ಆಹುತಿ ನಾಸ್ತಿ. ಈ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಲಿ ಯೋಷಿದ್ ವಿಷಯಕ ಆಹುತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೊನೆಯ ಆಹುತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಮ್ಯಾಮಾಹುತ ಪಾಪ ಪುರುಷವಚಸ್ಸೋ ಭವಂತಿ. ಆಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇತಸ್ಸು, ಪುರುಷವಚಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ ದ್ರೋಣರಿಗೆ. ದ್ರೋಣ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಯೋನಿಜರು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಕುಂಭ ಸಂಭವರು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ. ಯಾವುದು? 5ನೇ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯೋಷಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅದು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? 4ನೇ ಆಹುತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ರೀತಿ ಸ್ಖಲನವಾಯಿತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕುಂಭಸ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಯಿತು. ದ್ರೋಣರು ಉತ್ಪನ್ನವಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು 5ನೇ ಆಹುತಿ ಯೋಷಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಯೋನಿಜನರು. ಮತ್ತೆ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದೀನ ಅಂತೂ ಯೋಷಿತ್ ಪುರುಷ ವಿಷಯ ದ್ವಿಯಪಿ ಆಹುತಿ ನಷ್ಟ. ದ್ರೋಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಯೋನಿಜರು, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ರೇತಸ್ಸೋಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೇನಾಗಿದೆ? ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರಿಗೇನಾಗಿದೆ? ಧೃಷ್ಟಜ್ಞ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಷಿತ್ತು ಪುರುಷ ಬರೀ ಅನ್ನ 3ನೇ ಆಹುತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವು. ಆ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ನಾವತ್ತು ಬರುತ್ತದು, ಪುರಾಣ ಬರುತ್ತಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ನಾವು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತರ್ಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? 3ನೇ ಆಹುತಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ಬೋದು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ. ದ್ರೋಣರಿಗೆ 4ನೇ ಆಹುತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇನಾಯ್ತು? ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 5ನೇ ಆಹುತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಥಾಚ ತತ್ರ ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮ ಅನಾದರೋ ಭವತಿ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. 2ನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಥಾಚ ತತ್ರ ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಏವಂ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೇರೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಷಿತ್ ಪುರುಷ ಸಂಯೋಗ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಂಯೋಗ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದು ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು.
ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ಯತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಾಕಾಪಿ ಅಂತರೇಣ ಇವ ರೇತಸ್ಸೇಕಂ ಗರ್ಭಂ ಧತ್ತೆ ಇದು ಲೋಕರೋಢಿ. ಇದು ಲೋಕರೋಢಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಮರ್ಯತೆ ಪಿಚ್ಚ ಲೋಕೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳಾಯ್ತು, ದ್ರೋಣ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಸೀತಾ ದ್ರೌಪದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೂಢಿ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿ. ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚ ಮತ್ತೆ ಜ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂಥ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಚಿತಃ ಜಿತಃ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಿತಃ ಜಿತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಿತ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ. ಅದೇನ ಜಾತ ಪಕ್ಷಿ ಏನು? ಅಂತರೇಣೇವ ರೇತಸ್ಸೇಕಂ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಯೋಷಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಗರ್ಭನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು 4ನೇ 5ನೇ ಆಹುತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಅದು ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಮಳೆ. ಏನಾದರೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಮುಗಿದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೂನ್ ಜುಲೈ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ, ರಂಗನತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜುಲೈ ಮುಂದೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿ ಏನು? ಈಗ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನ ಮಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಷಿಸೋದನ್ನು ಬಲಾಕ ಯೋಷಿತ ಸ್ತ್ರೀ ಬಲಾಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಲೋಕದಲ್ಲೂ ರೂಢಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಕಾವ್ಯದ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘದೂತ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘದೂತ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಯಕ್ಷ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಕ್ಷ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಥೆ ಗೊತ್ತ ಮೋಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಳಿದಾಸ ಕೇಳಬೇಕೇನು ವರ್ಣನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಸಾವತ್ತಾನೆ. ಈ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆಯ್ತು, ಶುರುವಾಯ್ತು ಮಳೆ ಬಹುಶಃ ಆಗ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋತು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗೇನಾಯ್ತು? ಬಂತು, ಮಳೆ ಬಂತು. ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೋಡು, ಆ ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಮೇಘಗಳ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಣನೆ ಇದು. ಮಂದಂ ಮಂದಂ ಮೃತಿ ಪವನಶ್ಚಾನುಕೂಲೋ ಯಥಾತ್ವಾಂ ವಾಮಶ್ಚಾಯಂ ನಗತಿ ಮಧುರಂ ಜಾತಕಸ್ಥೆ ಸಗಂಧ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಕ್ಷಣ ಪರಿಚಯಾನ್ ನೂನಮಾಬದ್ಧಮಾಲ ನೂನಮಾಬದ್ಧಮಾಲಾಃ ಸೇವಿಷ್ಯಂತೆ ನಯನ ಸುಭಗಂ ಖೇ ಭವಂತಂ ಬಲಾಕಾಃ. ಸೇವಿಷ್ಯಂತೆ ನಯನ ಸುಖಂ ಖೇ ಭವಂತಂ ಸೇವಿಷ್ಯಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಲಾಕ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ಸುರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆವಾಗ ತಾನೇ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆಷಾಢಸ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸೆ ಮೇಘಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ಸಾನು ಪಪ್ರಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಣಿತ ಗಜ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯಂ ದದರ್ಶ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾವ್ಯ ಓದ್ಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅದು ಎರಡು ವಿನ ಆಹುತಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಮ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 3ನೇ ಆಹುತಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು 4ನೇ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲ.
ದ್ರೋಣರಿಗೆ 4ನೇ ಆಹುತಿ, ದ್ರೋಣರು ಉತ್ಪನ್ನ, ದುಷ್ಟೋದ್ಯುಮ್ನ 3ನೇ ಆಹುತಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತ. ಈ ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಲೋಕದ ರೂಢಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ 3ನೇ ಆಹುತಿ ಮಳೆ ಬಂತು, ಮಳೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿರ್ತು, ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮೃತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿ ಆಯ್ತು, ಸ್ಮೃತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿದೆ, ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಕಾಳಿದಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ರೂಢಿ ಇದೆ. ಏನು ಯಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಂ ದರ್ಶನಾಚ ಇದಂ ಸೂತ್ರಂ ಪಾದಾದಿತಃ ವಿಂಶಂ ಸೂತ್ರಂ ಅಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕರಣೆ ನವಮಂ ಸೂತ್ರಂ. ಅಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕರಣೆ ನವಮಂ ಸೂತ್ರಂ ಪಾದಾದಿತಃ ವಿಂಶಂ ಸೂತ್ರಂ. ಓಂ ದರ್ಶನಾಚ ದರ್ಶನಾತ್ ಚ ಇತಿ ದ್ವಿಪದಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸೂತ್ರಂ. ನಾವು ಹಿಂದಿರೋದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಹಿಂದೆ? ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮ ಅಂತರೇಣ ಅಪಿ ಜನ್ಮಲಾಭ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತ. ಇದು ಕುತಃ ದರ್ಶನ ಏನು? ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮ ಅಂತರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪಿ ಜನ್ಮಲಾಭ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಕುತಃ ಏನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು 5 ಆಹುತಿ ಏನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 243ನೇ ಭಾಷೆ. ಅಪಿಚ ಚತುರ್ವಿಧೆ ಭೂತಗ್ರಾಮೆ ಜರಾಯುಜ ಅಂಡಜ ಆಂಡಜ ಸ್ವೇದಜ ಉದ್ಭಿಜ್ಯ ಲಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೇದಜ ಉದ್ಭಿಜ್ಯಯೋ ಅಂತರೇಣೈವ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ್ಶನ ಆಹುತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಅನಾದರೋ ಭವತಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಚತುರ್ವಿಧೆ ಭೂತಗ್ರಾಮೆ, ಇಡೀ ಜೀವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು? 4 ವಿಧವಾದ ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳು, ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳು 4 ವಿಧ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು? ಜರಾಯುಜ, ಅಂಡಜ, ಸ್ವೇದಜ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭಿಜ್ಯ. ಈ 4 ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈ ಜರಾಯುಜ, ಅಂಡಜ, ಸ್ವೇದಜ, ಉದ್ಭಿಜ್ಯ ಈ 4 ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವಿಧೆ ಭೂತಗ್ರಾಮಿ ಜರಾಯುಜ ಲಕ್ಷಣೆ ಏನದು? ಸ್ವೇದಜ ಉದ್ಭಿಜ್ಯಯೋ ಅಂತರೇಣೈವ. ಸ್ವೇದಜ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭಿಜ್ಯ. ಸ್ವೇದಜ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಬೆವರು ಮತ್ತೆ ಶರೀರದ ಒಂದು ಇದು ಚರ್ಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೊಂಥರ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭಿಜ್ಯ ಇದು ಶರೀರದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು, ಶರೀರದ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭಿಜ್ಯ ಕೆಲವೇನಾಯ್ತು? ಉದ್ಭಿಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವೇದಜ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭಿಜ್ಯ. ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ವೇದಜ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭಿಜ್ಯ ಕರ್ಮ
ಎರಡೇನಾಗಿದೆ ಇವು? ಇವಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಣ್ಣಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶರೀರದ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಬೆವರಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕನ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದೇನು ಈ ಈ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಯೋಷಿತ್ತು ಇವಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮಂ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಗ್ರಾಮ, ಚತುರ್ವಿಧ ಭೂತಗ್ರಾಮ, ಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಇದಂ ಗ್ರಾಮ್ಯಂ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಭೂತ 4 ವಿಧ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ್ಶನ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೇದಜ ಉದ್ಭಿಜಯೋ ಅಂತರೇನೆ. ಸ್ವೇದಜ ಉದ್ಭಿಜ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿಯವಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾನೇಮ ಇದೆ. ಸ್ವೇದಜ ಉದ್ಭಿಜ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿದೆ? ಇದು ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆವರಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭಿಜ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಸಂಪರ್ಕ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4ನೇ ಆಹುತಿನೂ ಇಲ್ಲ, 5ನೇ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನಾದರೂ ಬಹುದು ಏವಂ ಅನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಶ್ಯತಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಮಿಕ್ಕ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾವ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಅಂಡಜ, ಸ್ವೇದಜ, ಉದ್ಭಿಜ, ಜರಾಯುಜ, ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಸಾರ? ಹುಟ್ತಾನೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ನಿರ್ವೇದ ಉಂಟಾಗಿ ಇವನು ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಯಾರು ಇದು ಹೇಳಿದ ಅಯಂ ಲೋಕೋ ನಾಸ್ತಿ ಪರ ಇತಿ ಮಾನಿ. ಅಯಂ ಲೋಕ ಇದೆ, ಏನು ಹುಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಯೋದು, ತಿರುಗುಟ್ಟು ಏನೋ ಹುಟ್ಟೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಭಾವ. ಇದೆ ಅಯಂ ಲೋಕೋ ನಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವನು ಅಯಂ ಲೋಕೋ ನಾಸ್ತಿ ಪರೈತಿ ಮಾನಿ. ಏನಾಗ್ತಾನವನು? ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದು ನಚಿಕೇತನಿಗೆ. ಪುನರ್ವಶಮಾಪದ್ಯತೇನೆ. ಅವನು ಇಷ್ಟೇ ಕಣೆಯ. ಏನು ನಚಿಕೇತ? ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಐತರೇಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ. ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಪತಂಗ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿರ್ವೇದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ, ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಶಬ್ದ ಅವರೋಧ ಸಂಶೋಕ ಜಸ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವೇದಜ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಶೋಕಜ. ಅಂದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಶಬ್ದ ಅವರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೆಯದ್ರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರೋಧ. ಅದರೊಳಗಡೆ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.